سلام به دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم ویدیوهای امشب رو ببینیم. در سال 2019 شخصی ویدیویی رو توی کانال یوتیوب پارانورمال ریویو ارسال میکنه. یه شب یه زن و شوهر در حال رانندگی در یک جاده باریک در کلرودو بودن که فکر کردن با یک گوزن برخورد کردن. اونا ماشین رو کنار میزنن و سعی میکنن ببینن چه اتفاقی افتاده. وقتی که به دوربین دندقب خودشون نگاه میکنن، یه چیزی رو میبینن که باعث وحشتشون میشه. Is that it right there? Oh my gosh, go. مطمئناً خیلیا فکر میکنن که این فیلم ساختگیه، اما متخصصان فیلم برداری که فیلم رو بررسی میکنن فهمیدن که عرض جاده 12 فوت بوده. این یه مسئله مهمیه چون به اونا کمک میکنه تا تخمین بزنن که این چیز چقدر بلند بوده. میگن که حداقل 8 فوت بوده. به دلیل زاویه دوربین حتی میتونه بزرگتر هم باشه. حالا تو به من بگو این ویدیو واقعیه یا نه؟ این ویدیو خیلی ترسناکه بچه‌ها. بریم ببینیم. یه روزنامه نگار اهل اکوادور اخیراً یه چیز واقعاً تکان دهنده و وحشتناک رو تجربه کرده. یه شب هنگام استراحت اون موفق میشه از دوربین امنیتی خودش چیزی رو ضبط کنه. یه حضور عجیب داخل اتاق. حالا این خانم خودش توضیح میده که توی خونشون چه اتفاقی افتاده، اما قبل از اون باید بگم که اون اشاره میکنه به دلیل اینکه این اتفاق توی خونشون افتاده با یک کشیش تماس گرفته. اون شخص توصیه کرده که دعای خیر توی خونه پخش کنن و سعی کنن که جنگیری رو انجام بدن. اون متوجه شده که یک انرژی اخضری توی این خونه هستش، بنابراین تصمیم میگیره که بیان اونجا و اونجا رو جنگیری کنن. این موجودی که قراره ببینید یک موجودی ظاهراً شبیه انسانه و حتی میتونه یک مرد باشه. حالا بیاید با هم بریم ببینیم که این خانم چی داره توضیح میده در رابطه با اون موجود. Un espectro del mal, eso no hay que hacerle caso. Yo, como le decía padre, yo a eso le veo que es un hombre. Yo no sé si ustedes le ven con mucho detenimiento porque todo el día, o sea, les juro que me desconcentró tanto ese tema que me pasaba viendo la foto y yo llegué a ver un hombre. Y muchos de mis amigos en el trabajo me decían, mírale la mano derecha, Elita, mírale la mano derecha y parece que tiene algo. Entonces yo le decía, padre, eso es un hombre y me da miedo porque incluso lo llego a ver desnudo. Y me da miedo que sea de esos espíritus perversos, le dije, o cochinos, ustedes saben, de esos depravados, ¿no? Entonces él me dijo, no le des ni un género, no le des una identidad, no le digas nada. Esa cosa es un espectro. Y un espectro no tiene sexo, no es ni femenino ni masculino. Simplemente esa cosa apareció porque no sabe que está muerta. اون اشاره میکنه که کشیش برای چند ساعت دعا و نیایش و اجرای مراسم جنگیری رو انجام داد. این مراسم چندین ساعت طول میکشه و بعد این شخص میاد ویدیو رو آپلود میکنه. خیلی از متخصصان ماورطبیعه میگن که این یک روح یا یک موجود ماوراییه که میتونه سایه هم داشته باشه. اون موفق میشه با این متخصصان نتیجه گیری کنه و حتی توی اینترنت جستجو میکنه. بریم از زبان خودش بشنویم. Este espectro como tal, me mandaron esta foto que me pareció todavía más interesante porque no me había dado cuenta de eso. Yo tengo una tía que tiene su hijo, obviamente es mi primo, y mi primo me dice que conoce a una chica de estas medium, que solamente con ver esas fotografías ella puede entender la historia, porque tiene ese don como de conectarse con el más allá. Y me dice, yo estoy segura que eso no es un espectro, no es un alma, no es nada, porque tiene sombra. Y claro, miren, en la parte de acá atrás se proyecta una sombra, es una pared blanca la que tengo. Y como es una pared blanca vacía, sí se proyecta una sombra. Pero
La señora, que es entendida en el tema, dice que ella piensa que no es un espectro por la sombra. En cambio, un amigo me dice que, miren, acá está la captura de lo que me envió, que sí se puede tratar de un espectro, pero que como está muy sólida, o sea, los fantasmas normalmente son más transparentes, esta cosa está tan sólida que tal vez puede ser que él no se haya dado cuenta que ya está muerto, que su alma no haya podido trascender lo suficiente y por eso se lo ve de esta manera sólida, que es capaz de incluso... اونا شروع به تجزیه و تحلیل میکنن. تصویر رو چندین بار نگاه میکنن و حتی با فیلتر هوش مصنوعی هم اونو تفسیر میکنن بدون اینکه چیزی از تصویر اصلی تغییر کنه و اون چیزیه که اینها دارن میبینن. بدون شک این حضور خیلی عجیبه. توی اطلاعات ویدیو گفته که انگار این جنسیت نداره، اما همونطور که دیدید کاملا مشخصه که جنسیتش چیه. حالا شما به من بگید که این موجود چی میتونه باشه، چون سایه اون روی دیوار هم بود. این ویدیو از اوربکس هیله که یک کانال یوتیوب داره و اون جستجوگره. اون یه شب برای گشت و گذار توی یک خیابون خیلی متروکه در اوهایو عازم میشه. مشخص نیست که چرا این منطقه به این شکل رها شده، اما این محله یه شهرت بدی داره. بنابر گزارش ها چندین جسد در اونجا پیدا شده که هر کدوم توی شرایط نگران کننده و مرموزی قرار داشتن. کریس تصمیم میگیره قبل از تخریب نهایی ساختمان متروکه در خیابان هولتون اونجا بره. نیمه شبه و اون از داخل کلیسای متروکه شروع میکنه، اما خیلی طول نمیکشه که اوضاع شروع به خراب شدن میکنه. I think that's an animal. That's weird. What's upstairs? کریس هنگام کاوش در زیر زمین صداهای عجیبی میشنوه، اما نمیتونه بفهمه که از کجا میان. بعد بالای سرش در طبقه همکف ناگهان یه در با صدای بلند بسته میشه. کریس به سرعت به طبقه بالا میره تا اوضاع را بررسی کنه. Somebody outside. اون هیچ کس رو اونجا نمیبینه و هیچ چیز واضحی که میتونسته باعث بسته شدن در شده باشه پیدا نمیکنه. اما بعداً هنگام بررسی فیلماش متوجه میشه که دوربین های ثابتش چیزی رو ثبت کردن.
یکی از دوربین‌های کلیسا درست قبل از بسته شدن در یه چیزی رو نشون میده که به سمت اون حرکت میکنه. به نظر میرسه دوربین دیگری در حالی که کریس هنوز داخل اتاقه یه جسم نیمه شفاف رنگ پریده رو که نزدیک دره رو ثبت میکنه. اما این تمام اون چیزی نبود که اون شب کریس ثبت میکنه. اون میره یکی از خونه های مترو در خیابون هولتون رو بررسی کنه. بعد از اون کلیسا در ادامه اون چیزی که براش اتفاق میفته اونو وادار میکنه که برای نجات جونش از اونجا فرار کنه. Hope I don't find a body down here. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know anybody lived there. Oh my god. Shit. اون هنگام بررسی زیرزمین صداهای حرکت در طبقه بالای سرش میشنوه. همونطور که با عجله داره میره تا اونجا رو ترک کنه متوجه میشه که ممکنه تنها نباشه. یه مرد از پشت پرده دیده میشه که ظاهراً در خونه متروکه زندگی میکنه. کریس که داستان‌های مربوطه به خیابون هولتون رو میدونه منتظر نمیمونه تا بفهمه که اون مرد کیه. اون سریع اونجا رو ترک میکنه و تصمیم میگیره برای یه شب به اندازه کافی دیده و باید اونجا رو ترک کنه. به نظر شما توی این خونه متروکه و اون کلیسا چی بود؟ خانم به نام لارنس روز، دختری که خودش رو وقف زندگی روزمره خودش در حساب تیک تاکش کرده. یه شب در حالی که اون کاملا تنها در تاریکی با گربه هاش بوده متوجه میشه که یکی از اونها داشته به یک نقطه خاص نگاه میکرده. بنابراین تصمیم میگیره سریع تلفن همراهش رو برداره و از اونجایی که اون گربه خیره شده فیلم بگیره. در انتهای اتاق در مجموعه تاریکی یه موجود دیده میشه که داره از راست به چپ رد میشه. سرعتی تقریبا غیر انسانی. این ظاهر بلافاصله اون رو تحت تاثیر قرار میده. اون ویدیو رو قطع میکنه. ما میدونیم که اون حالش خوبه، اما اون چی که به دست آورده باعث وحشتش شده. به نظر شما این چی میتونه باشه؟ این ویدیو از یک ناو جنگی تاریخی نیروی دریایی ایالات متحده است که به عنوان یک موزه در ماساچوست است. اگرچه این کشتی هرگز در جنگ مورد استفاده قرار نگرفته، اما به عنوان یک کشتی امدادی اضطراری عمل می‌کند و به غیر نظامیان و خدمه نیروی دریایی که به شدت مجروح شده بودند کمک می‌کرده. در طول این سالها خیلی از بازدیدکنندگان و کارکنان ادعا کردند که فعالیت‌های عجیبی توی این کشتی تجربه کردند. ست برودون از سریال ست ویچز جاش، از سریال کاوش با جاش و استیون مدیلن محققان مسائل ماورایی از سریال شب‌های جن زده برای بررسی کشتی به هم پیوستن. سریدار کشتی میگه داون یکی از فعالترین ارواح اونجاست، یک ملوانه که اونا بهش چیف میگن. You think the chief is here? Well, I think the chief hangs out in here now. Okay. So you would say that like chief is the authoritative I figure? would say the chief is the guardian of the ship. The chief is the man who is concerned with people disrespecting the ship and things of that nature. And when the pandemic first started and I started working at home, I let my hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. Oh man. Damn it! گروه تصمیم میگیره یه جلسه EVP برگزار کنه تا ببینه آیا میتونه با این روح ارتباط برقرار کنه یا نه.
همونطور که اونا توی تاریکی سوال میپرسن به نظر میرسه ضبط صوت اونها چند تا پاسخ نگران کننده رو ضبط کرده. We are a what? We are something. Clear as day. Yeah. That's so vocal too. Yeah. Dude, We are. Event. We are. Oh my crazy as ever. what is that last word? Wild. It's 2 syllables. Yeah. We are. We Yeah, it's all are right. alive. We are something. Do we just sit there and try it one more time? Yeah. We Because now we've heard them, we can tell them that we can hear you. You know what I mean? Okay, yeah, It's let's bring right it there. back. All right, I'm gonna do it again. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Oh my god, it did it again. Bro, I don't even want to film. Like, if this is Every question. Oh my god. bro. I don't want to film. Oh my god. Oh, we got some. Yeah. Yeah, I just gotta show you this. I'm never one to like show off evidence to like people until like we leave, but like We need I just your want to show you opinion. this. Yeah, we want like the raw Yeah. reaction to this. Yeah, we've heard that before. You've heard them get pissed off like this. توی این ارتباط اونا متوجه میشن که با موجودی به نام چیف دارن صحبت میکنن. از پاسخهایی که دریافت میکنن به نظر میرسه که اون اصلا از حضور اونا خوشحال نباشه. اونا بعداً به سالن غذاخوری نقل مکان میکنن. بخش بزرگی از کشتی که گفته میشه چیف بیشتر اوقات در اونجا ظاهر میشده. با استفاده از دستگاه EVP و یک دستگاه دیگه دوباره اونا شروع میکنن که جلسه رو ادامه بدن که اینجا دیگه واقعا وحشت به سراغشون میاد. Who's following us here? And why are you screaming? Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touching? My hair just got touched. My hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. If you saw it on camera, but I felt it. Holy shit. That one would have got it. Yeah, well, mind you. Oh, good point. Flashlight's on. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. درست مثل اتفاقاتی که طبق گزارش‌ها برای استروئیدها دامن افتاده، انگار چیزی به موهای ست برخورد میکنه، اما این تنها چیزی نیست که اونها اون شب ثبت میکنن. قبل از کلیپ بعدی لازم به ذکری که گفته بشه روح یک دختر جوان و مادرش در کشتی جنگی USS تردد میکنه. وقتی که گروه بعداً فیلم خود رو بررسی میکنن متوجه یه چیزی توی پس زمینه میشن که توی اون زمان ندیده بودن. Maybe we should. Alice? Alice. Woman's name, right after we heard. اگر از نزدیک نگاه کنید میتونید یه شخصی رو ببینید که شبیه یه دختری با دامن بلنده و در پس زمین خودش رو نشون میده. خب آیا گروه واقعا با چیف تماس گرفت؟ آیا چهره پشت تصویر یکی از همون ارواحی بوده که گفته میشه توی کشتی رفت آمد داره؟ در حال حاضر اونچه که اونا دستگیر کردن یکی از عجیب‌ترین اسرار کشتی باقی مونده. این ویدیو در دالاس تگزاس اتفاق افتاده و این دوربین از ایوون یه خونه ثبت شده. یه روز عادی صاحب خونه داشته از ورودی خارج می شده و کنار در برادر شوهرش بوده. هیچ چیزی بیرون نبوده که غیر معمولی باشه به جز یه چیز. نگاه کن. Look at us that bad watch. Look. Right there. Boom. They came out of nowhere. They disappeared. So I'm like,
There was like nothing on the floor right now? همونطور که دیدید لحظه قبل یه عینک یهو کنار پای برادر شوهرش ظاهر میشه بدون اینکه اونا بخوان کاری بکنن. با دقت ببینید وقتی که این ویدیو رو آپلود میکنه خیلیا بهش میگن که این ویدیو یه ویدیوی فیکه و باور نمیکنن حرفشو، بنابراین اون مجبور میشه یه ویدیوی دیگه آپلود کنه و نشون بده که این عینک رو خودش توی دستاش نگه داشته. A lot of people been asking me for a picture of the glasses or proof of the glasses. These are the glasses. They are clear. That is where I got the video from. No, I do not have the video on my device. This only holds it for I think like 7 days. Video is real, you guys. It's not our style. Our style is more black, as you guys. I don't leave them in my house. I put them back either on the porch or in my yard, but they don't stay in my house. They are in here right now because I'm making a quick video for y'all, but I will take a picture of them and I will post them in my yard, but they don't stay in my house. They are in here right now because I'm making a quick video for y'all, but I will take a picture of them and I will post them. همونطور که دیدید این خانم گفتش که این عینک کاملا شفافه و اصلا از نوع سبکی نیست که این دوست داره و میگه که یهو توی ناکجا آباد ظاهر شده و از اونجایی که از این عینک متنفره اونو توی خونه نگه نمیداره و میخواد که پرتش کنه بیرون. گروهی از دوستان در چادری نیمه شب در پارک ملی جاشواتری کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا هستند. توی یک شب پرستاره اونا به آسمون خیره شدن و دارن خاطراتشون رو ثبت میکنن. بریم ببینیم که چه چیز عجیبی ثبت دوربینشون شده. Look at the stars. What the fuck is that? Holy shit. What is that? What is? Look at the stars. What the fuck is that? Holy shit. What is that? What is? یه هیبت از چپ به راست عبور میکنه و فقط چند متر با اونها فاصله داره. انگار مثل یک شخص داره راه میره. چیز عجیبی که در رابطه با این شکل وجود داره به نظر میرسه که این موجود نیمه شفافه و اصلا جزئیات نداره. طبیعت منطقه بیابانی این پارک نشون میده که اینجا جن زده هستش. نظرتون رو در رابطه با این ویدیو به من بگید. دنیل راب در خونه مشغول استراحت بوده که متوجه یه جیغ وحشتناک از بیرون میشه. گوشی رو برمی‌داره و یه چیز واقعا نگران کننده رو ثبت میکنه. It's like a scream. It's so freaking loud and it's coming from up in the air, like up there. It's been going on now. What is that? I swear I saw like this thing when the lightning was flashing a second ago. What the f-? Dude, that's coming from like up in the sky outside of my apartment. What up, Nessa? Hold on. That is so loud and so like eerie. It's like a banshee, blood-curdling scream. Ooh. There it is again. What is that? بچه توی آسمون رو با دقت نگاه کنید. چند تا شبح سیاه دیده میشه. متوجه شدید؟
دنیل اصرار داره که صدای جیغ از بالا میاد. هرچند ممکنه که صدا از فاصله دورتری اومده باشه، ولی انگار بالای سرش این صدا. نکته عجیب اینه که چقدر شبیه سوت مرگ آزتک هستش. همون سوتی که یکی از اون جستجوگرای روسی به نام دنیز توی جستجوهاش استفاده میکرد. میگن این صدای سوت مردگانه که وقتی که بلند بشه مرده ها بیدار میشن. یه دختر جوان نادان بعد از بازی با تخته ویجی بورد دچار مشکلات خیلی شدیدی میشه. اون داره فلج خواب وحشتناک رو تجربه میکنه و شبا نمیتونه درست بخوابه. برای همین یه دوربین رو کار میذاره تا ببینه که شب چه اتفاقی براش میافته. زن این شبح رو باور داره و میدونه که اون یک شبح شیطانیه که حالا با اون گره خورده. از وقتی که با تخته ویجی بورد بازی کرده اون دیگه یه روز خوش توی زندگیش نداره و هر شب با این کابوسا داره دست و پنجه نرم میکنه. یه کاربر تیک تاک به نام MJ میگه که بعد از دیدن مکرره یه چیز آزاردهنده توی اتاق خوابش 2 روزه که نخوابیده. اولش فکر میکرده که به خاطر خستگیه، اما این حس که چیزی نزدیک کمدش پنهان شده از بین نمیرفته. بنابراین گوشیش رو بیرون میاره و شروع به ضبط میکنه و این چیزیه که اون ثبت کرده. در ابتدا به راحتی میتونیم فرض کنیم که MJ صرفاً خسته است، اما توی تاریکی یه سری چیز دیده میشه که وقتی نزدیک میشیم متوجه میشیم که اون فقط یک شی نبوده. اگر با دقت نگاه کنید از لای در یه چهره مشخصه. به نظر میرسه یه جسم رنگ پریده و شبیه یک صورت از داخل کمد داره بیرون رو نگاه میکنه. نه قدمی به جلو بر میداره و نه حرکتی میکنه و انگار توی سکوت پنهان شده. MJ میگه بعد از دیدن این چهره از اتاق فرار کرده و بعد از مدت کوتاهی برگشته تا ببینه که واقعا هنوز اونجاست یا نه. و به گفته اون همونطور بوده. هنگام برگشت این چیزی بوده که اون ثبت کرده. توی ویدیوی دوم اتاق خواب حتی تاریک‌تر به نظر میرسه، اما همون شکل رنگ پریده تقریبا توی همون موقعیت قبلی باقی مونده. هر چیزی که هست به نظر نمیرسه که تکون خورده باشه و درون کمد مونده و انگار منتظره و داره تماشا میکنه. آیا کسی پشت در پنهان شده یا اینکه MJ یه چیز بسیار نگران کننده رو توی اتاق خوابش ثبت کرده؟ چون اگه واقعا تنها بود چه کسی یا چه چیزی از تاریکی به اون خیره شده بود؟ این ویدیو یه ویدیوی عجیبه. خیلی توضیحات خاصی در رابطه با ویدیو نیست. ویدیو از جایی شروع میشه که یه کمد دیواری هستش و شخصی درش رو باز میکنه و متوجه یه سوراخ مرموز میشه که انگار به یک تونل
منتهی میشه، جایی که ظاهراً یه برخورد عجیب همونجا ثبت میشه. What is this? This is crazy. This is a hotel. Stick it all the way in. بچه این ویدیو یکم گنگه برای من. در رو باز میکنه و به یک حفره میرسه. بعد کنار حفره رو که نشون میده انگار اون زیره یه تونل هستش. خب از اون زیره که نمیتونه رد شه، یعنی دوربین آورده با دستش توی اون حفره و اینو ثبت کرده. اگه میدونید که چه اتفاقی افتاد برام توضیح بدید، چون به نظرم منطقی نیست که کسی از اون حفره باریک رد بشه و وارد این تونل بشه. حالا این موجودی هم که ثبت شده واقعا ترسناکه. دوستان این ویدیو به پایان رسید. امیدوارم که هر جور که میتونید بعد دستتون برمیاد از من حمایت کنید. واقعا لایک و کامنت چیزی از شما کم نمیکنه، ولی توی این مسیر به من کمک میکنه که کانالم بزرگتر بشه. ممنونم. خدا نگهدارتون.